Our esteemed guests have arrived. Let us give them a big round of applause. Buddha Puja and garlanding of Dr. Babasaheb Ambedkar's photo by esteemed guest. Now, may I invite our high-profile delegates from South Korea to grace the dais, please. Mr. Bhupati More, please welcome Honorable Guest Dr. Lee Chi-rain, ex-Vice Chancellor, Dongbang University and author of the book series Dr. Ambedkar and the History of Buddhism. Thank you very much. Mr. Sharat Kalavanta, please welcome. Mr. Yum Jin-go, former President, International Peace Film Festival and founder of the Buddhist Business Network, South Korea. Thank you very much. Mr. Sandesh Zadav, please welcome. Professor Jung Sungir, Distinguished Teacher of Mathematics. Thank you very much. Mrs. Chaya Gawi, please welcome. Miss Anne Najiam, Head of UV Temple Lay Society and owner of a cosmetic firm, Korea. Thank you very much. Secretary of Vartak Nagar Vihara, Mr. Sanjay Kapse, please welcome. Miss Kim Dong-gui, International Affairs Member and Head of Jogye Order Dosunsa Temple, Lay Association. Thank you very much. Mrs. Kunda Nikam, please welcome Mr. Nitin Salve. Mr. Nitin Salve is Sloan Fellow, London Business School and International Strategist. Thank you very much. On behalf of the organizers, I, Dr. Alka Dhoke, welcome honorable members of the Korean Buddhist delegation, distinguished guests, organizers, and my brothers and sisters. It is a matter of great pride that today we are joined by the Korean Buddhist delegation and the credit goes to Mr. Nitin Salve. Dear friends, this is not just an event, it is a beautiful meeting of minds, cultures and sharing of the knowledge. We have gathered for a very special program on Dr. Babasaheb Ambedkar, Buddhist culture in South Korea and business opportunities. Three powerful forces that shape human dignity, moral living and social development. Dr. Babasaheb Ambedkar showed the world that true development is not merely economic but also social and spiritual. In an All India Radio broadcast speech, October 3, 1954,
Dr. Babasaheb Ambedkar said that my social philosophy is enshrined in three words: liberty, equality, and fraternity. He said, I have not borrowed them from the French Revolution, but I have derived them from my master, Buddha. He further incorporated these principles in the Constitution of India. This program strengthens the bond between India, the land of Buddha, and Dr. Babasaheb Ambedkar, and South Korea, where Buddhist culture also deeply influences society. This exchange of ideas opens the doors not only for the spiritual understanding but also for global business cooperation and opportunities, especially for youth and entrepreneurs. And one more thing I wanted to tell you, we are connected with other Buddhist countries through Buddhism, where emphasis is given on meditation, contemplation, and Abhidhamma. But this way of presenting Buddhism would be fatal to Indians. Thus said Dr. Babasaheb Ambedkar in his 1954 speech, Buddhist movement in India, Buddha needs no passport nor visa, at Buddhist Council of Burma. But this is not the case with South Korea, as Dr. Lee Chi-rain and other dignitaries will be connecting us to South Korea through the Dhamma envisioned by Dr. Babasaheb Ambedkar, and also through the book series written on Dr. Babasaheb Ambedkar and the history of Buddhism by Dr. Lee Chi-rain. Now, without any delay, let us start the program. I request respected Dr. Lee Chi-rain to deliver his speech on Buddhist culture, Dr. Ambedkar, and South Korea. I also request Mr. Nitin Sare to give introduction of Dr. Lee Chi-rain, and he will do the job of translation also. Dr. Lee Chi-rain, please. साऊथ कोरिया म्हणजे दक्षिण कोरियामध्ये खायला सुद्धा भात नव्हता. म्हणजे त्यांचे असे पदार्थ त्यांनी तयार केले की भात ठेवून, जसं आपण माहिती नाही ते विदर्भातले काही लोक असतील त्यांना आंबील हा शब्द माहीत असेल, तर आंबील पासनं तयार केलेले पदार्थ ते त्यावेळेस त्यांचे फेवरेट पदार्थ होते. आणि भारतातनं हा जो राईस होता, तांदूळ, हा साऊथ कोरियामध्ये जो फेकल्या जायचा भारतातला तांदूळ, तो तिकडे ते इम्पोर्ट करायचे किंवा भारत सरकार त्यांना मदत करायची. त्या परिस्थितीमध्ये त्यांचं बालपण जे आहे ते दक्षिण कोरियातल्या एका छोट्याशा गावी झालं. आणि त्यांची भावंडं जे आहेत, मला पण संख्या माहीत नाही, पण 9-10च्या वर आहे. तर त्यांनी लहानपणापासून चंग बांधला की मी समाजाची सेवा करेन आणि सेवा करण्यासाठी मला जे करायचं ते करेन. आणि तेव्हा धम्मातले जे अनुयायी होते, उपासक होते आणि बौद्ध भिक्षू होते, यांनी दक्षिण कोरियाला नवीन असं राष्ट्र तयार करण्याचे स्वप्न बघितलं. तर हे सगळे कामाला लागले, जसं आपण सुद्धा कामाला लागलो बाबासाहेबांनंतर. तर ते जे आहे ते मनात असताना त्यांना असं वाटलं की आपण एक भिक्षू म्हणून समाजाला बरंच काही देऊ शकतो. तर वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांना त्यांच्या घरातून धम्माला दान करण्यात आलं, बुद्ध शासनाला त्यांना दान करण्यात आलं. एक फक्त तुम्हाला एक हे सांगतो, कंपॅरिझन सांगतो. त्यांचे भाऊ जे आहेत ते शिक्षण घेत राहिले, ते युनिव्हर्सिटीत गेले आणि त्यांनी नोकरी केली. सध्या स्थित त्यांचे भाऊ सॅमसंगच्या लीडरशिप टीममध्ये होते आणि त्यांची स्वतःची कंपनी $600 मिलियन आहे त्यांच्या भाऊची. पण डॉक्टर ली ची-रान म्हणजेच उर्फ त्याला आपण त्यांच्या संघातल्या नावाने आपण त्यांना बोगम सुनीम म्हणतो. सुनीम म्हणजे भिक्षू थेर. तर बोगम सुनीम यांचं जे कार्य आहे ते फार अफलातून आहे. कमी वयामध्ये दीक्षा घेतल्यानंतर त्यांच्यासमोर एक पर्याय होता की गावाखेड्यात राहायचं की शहरात जायचं. तर त्यांनी ट्रेनिंग घेण्यासाठी उत्तुंग अशा थायलंडमधल्या मोनॅस्ट्रीला निवडलं. आता दक्षिण कोरिया म्हटलं तर तिथे महायानाचा जास्त प्रभाव आहे आणि थायलंड म्हटलं की तिथे थेरवाद आहे. थेरवादी परंपरेमध्ये त्यांनी स्वतः ट्रेनिंग घेतली आणि त्याच्यानंतर त्यांना असं वाटलं की मला आणखीन अभ्यास करायचा आहे आणि आणखीन जग पाहायचं आहे. तर ते लंडनला ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी
आपलं फेलोशिप केली. तिथे राहून जे रविदासी कम्युनिटी आहे, तुम्ही लंडनला गेला असाल तर तिथे आपल्या इकडे रविदासी जे लोक आहेत पंजाबातली ती जास्त स्थायिक झाली. आणि त्याचं कारण म्हणजे बोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकर हे जेव्हा लॉ मिनिस्टर होते तेव्हा रविदासांना, जे रविदासा समाजातली लोक होती त्यांच्यासाठी बाबासाहेबांनी एकमुखी अशी योजना तयार केली होती, ती म्हणजे पासपोर्ट त्यांना द्यायचा. आणि ज्यांच्या हातात पासपोर्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर त्यांना लंडनला एंट्री होती. तर ह्या रविदासी कम्युनिटीसाठी त्यांनी काम केलं. तदनंतर ऑक्सफर्डमध्ये राहून त्यांनी ब्रिटिश लोकांसोबत काम केलं आणि तिथे त्यांना सांगितलं महायाना परंपरेमध्ये बोधिसत्व ही भूमिका ही कशी उत्तुंग आहे. जसं अरहंत हा जो मॉडेल आहे हा थेरवादी परंपरेत आहे, तर बोधिसत्व हा मॉडेल आणि अरहंत हा मॉडेल हे कसे काय संयुक्तिक आहे वेस्टर्न डेमोक्रेसीला स्ट्रॉंग करण्यासाठी. तर ऑक्सफर्डमध्ये राहून त्यांनी बराच काळ काढला. ते तिथे स्थायिक झाले नाही, तर ते परत आले, परत साऊथ कोरिया आले आणि तिथला जो सगळ्यात मोठा ऑर्डर आहे जोगे ऑर्डर, त्याचे ते मेंबर झाले. आणि जोगे ऑर्डरमध्ये त्यांनी बरंच काम केलं. तिथे आंतरराष्ट्रीय दर्जावर जोगे ऑर्डरला घेऊन जाण्याचं त्यांनी फार मोठं काम केलं. नंतर त्यांना असं वाटलं की हे सगळे जे संघ आहेत, कोरियामध्ये 4-5 संघ आहेत, त्याच्यामध्ये असा काही वाद होत नाही, पण त्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्यांचे विहार जे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारे असतात, त्यांचे उच्चारण जे आहेत वंदनाचे वेगवेगळ्या प्रकारे होते. तर जोगे ऑर्डर हा सगळ्यात मोठा ऑर्डर आहे, त्याचे कमीत कमी 12,000 विहार आहेत. त्याच्यानंतर खालचा जो दुसऱ्या नंबर क्रमांकाचा आहे तेगो ऑर्डर. तेगो ऑर्डरमध्ये भंतेजींना फार मोठ्या पदवी म्हणजे व्हाईस चान्सलर म्हणून नेमणूक करण्यात आली. डॉंगबॉंग युनिव्हर्सिटीला ते बुद्धिस्ट युनिव्हर्सिटीला सगळ्या उपासक आणि उपासकांना ट्रेनिंग द्यायचे आणि त्याच्यातच त्यांना ओन बुद्धिझम म्हणजे कोरियाचा बुद्धिझम त्याला ओन बुद्धिझम म्हणतो, त्या ओन बुद्धिझमशी परिचय करून द्यायचे आणि त्याला त्याच्यात पारंगत करायचे. तर अशी दुहेरी भूमिका जी आहे भंतेजींनी तेव्हा घेतली. 1975च्या म्हणजे 70च्या दशकात पहिल्यांदा ते भारतात आले. तेव्हा कदाचित बऱ्याच जणांचा जन्म झाला नसेल, माझा पण नव्हता झाला, पण त्या दशकात जेव्हा ते आले तेव्हा त्यांना भारतात असं काही प्रभावी दिसत नाही, कारण ते महाराष्ट्रात आलेच नाही. मूळतः ते जिथे तथागत राहून गेले, जिथे तथागतांचं महापरिनिर्वाण झालं त्याच ट्रॅकला त्यांनी आपले जे आहेत भारतामध्ये येण्याचं जे आहे प्रयोजन त्या ठिकाणी त्या ट्रॅकवर केलं. तर तिथे काही त्यांना बुद्ध दिसले नाही, पण तिथे त्यांना एक शांती मिळाली की मी तथागतांच्या जन्म ठिकाणी आलो आहे, त्यांच्या जास्त कार्य जिथे केलंय त्या ठिकाणी मी गेलोय. 75-80च्या दशकामध्ये ते जेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यांचा असा काहीही प्रण नव्हतं, पण जसं जसं त्यांना त्यांची मैत्री वाढत गेली, जसं जसं त्यांना असं वाटत गेलं की भारतात काहीतरी विलक्षण प्रकार घडतोय आणि भारताची राज्यघटना जी आहे ती एका अशा व्यक्तीने लिहिली आहे की त्याने नंतर 1956ला जे आहे धम्मदीक्षा घेतली. ते 2007 मध्ये भंतेजी जे आहेत मला आणि माझा एक मित्र आहे मंगेश दहिवले, ह्या दोघांना सेऊलमध्ये भेटले आणि तिथे त्यांनी सांगितलं की मला तुम्ही भारतीय बौद्धांविषयी सांगा, एवढी मला फार कुतूहल आहे. मी रविदासी कम्युनिटीमध्ये काम केलंय, पण तिथे जे आहे बाबासाहेबांविषयी त्यांना थोडकंच ज्ञान होतं, पण बौद्ध म्हणून महाराष्ट्रामध्ये कसं लोक राहतात, कसं आचरण करतात ते तुम्ही आम्हाला सांगा. आणि मजेची गोष्ट म्हणजे त्यावेळेस डॉक्टर ली चिरेन हे माने पीस प्राइज फाउंडेशनच्या कमिटीमध्ये होते. माने पीस प्राइज हा जसं आपल्या इकडे पद्मश्री, पद्मभूषण असे अवॉर्ड आहेत, त्याच्यामधला हायेस्ट अवॉर्ड जो सिव्हिलियन अवॉर्ड असतो तो माने पीस प्राइज. माने हे भंतेजींचं नाव आहे, ज्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला, कोरियाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला. त्या चळवळीतले ते मानक म्हणून त्यांच्या नावाने कोरियन समाजामध्ये माने पीस प्राइज फाउंडेशन आहे आणि ते प्रत्येक वर्षी किंवा प्रत्येक 2 वर्षाला तो अवॉर्ड देतात. तर त्याच्या आधी त्यांनी दलाई लामाला तो अवॉर्ड दिला होता. त्यांनी चंग बांधला की मी सगळ्या कमिटीला बाबासाहेबांविषयी सांगेन, बाबासाहेबांनंतर असलेली जी चळवळ आहे त्या चळवळीविषयी सांगेन आणि दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला आश्चर्य होईल, दुसऱ्या वर्षी तो अवॉर्ड आंबेडकरी चळवळीला मिळाला. तर भंतेजींनी लिखाणाचं काम घेतलं हातात. आता ते बाबासाहेबांवर सिरीज ऑफ बुक्स ते लिहित आहेत. पहिली पुस्तक
त्यांनी मागच्या वर्षी प्रतिज्ञा घेतली होती की एका वर्षात मी पुस्तक कंप्लीट करेन. 200 पेजेसची पुस्तक त्यांची कंप्लीट झाली आहे एडिटिंग फेजमध्ये. आणि याच्यामध्ये त्यांनी भारतीय बौद्धांना तर प्रामुख्याने जागा दिलीच आहे, भारतातला बुद्ध परंपरेला जागा दिलीच आहे. खास करून नवयान म्हणजे बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला धम्म कसा असायला पाहिजे, का आहे, त्याचा ऐतिहासिक पृष्ठभूमी त्यांनी लिहिली आहे. इथे फिलॉसॉफी नाही, इथे फक्त त्यांनी इतिहास नमूद केलेला आहे. त्यामुळे हे प्रत्येक स्कॉलरसाठी, कोरियातल्या प्रत्येक स्कॉलरसाठी ही पुस्तक उपयोगी ठरणार आहे. आणि कोरियन जे स्कॉलर्स आहेत किंवा कोरियन जे समाज आहे तो वाचनाला फार महत्त्व देतो. तुम्ही कोरियन ट्रेनमध्ये किंवा लोकलमध्ये जात असाल तर लोक पुस्तके घेऊन असतात, वाचत असतात. तर त्याच्यामुळे हा त्यांचा जो उपक्रम आहे तो वाखाणण्याजोगाच आहे. तर असे जे डॉक्टर ली चिरेन आहेत ते आपल्या सगळ्यांमधले आहेत आणि ते किंबहुना भारतीय जास्त आणि कोरियन कमी असं त्यांचं आपण वर्णन करू शकतो. आणि पुढची वाटचाल जी आहे त्यांची ती आपल्या सोबत होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही बिनधास्त राहा. तुम्ही कल्चरली समजा काही करण्याचा विचार केला कोरिया आणि भारतामध्ये तरी सुद्धा ते तुमच्यासोबत आहेत. बिझनेसमध्ये समजा तुम्हाला काही संपर्क करायचा असेल तर त्यांची जमू ह्या फार मोठी आहे, त्याच्यात मी पण आहे. तर आपण तो प्रयत्न जो आहे तो त्यासाठी पराकाष्ठा करून, बिझनेस काही सोपं नाही, त्याच्याविषयी बोलतीलच डेलिगेट्स बोलतील. पण हा छोटाखानी जो परिचय आहे तो मी इथे थांबवतो आणि भंतेजींना मी विनंती करतो की त्यांनी धम्मयाचना जी आहे ती धम्मदेसना जी आहे ती करावी. I'd like to express my heartfelt thanks for the who are organizing committee of our this association and for who are sponsor. तर मला सगळ्यात महत्त्वाला सुरुवातीला ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि जे ह्या घराचे चालक मालक आहेत त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. This is I am honored to invite me to give a short talk. Thank you very much. आणि मला इथे तुम्ही छोटासा जे धम्मदेसना द्यायला बोलवलं त्याच्यासाठी धन्यवाद. Well, first of all, I'd like to shout greetings before my talk. तर मी सुरुवातीला तुम्हाला एनर्जी देण्यासाठी काही उच्चारण करेल, ग्रीटिंग देईल तुम्हाला. तुम्ही माझ्यासोबत आहात का? This word, this song become my mantra. So आणि हा फक्त शब्द नाही तर हा माझ्यासाठी मंत्र झालाय. मंत्र आहे माझा. I shout. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. जय भीम. I like this word because every morning, every day, I do mantra. It's my mantra. आणि मी हा मंत्र कुठेही असलो तरी मनामध्ये याच्यातनं ऊर्जा मला मिळते आणि मी नेहमी जय भीम हा घोष जो आहे तो स्वतःमध्ये करत असतो. Well, India and Korea is going more very, very closer. तर भारत आणि दक्षिण कोरिया हे आता जवळ येत आहे. If I come to India, it takes only 2-3 days. Enough. I try. जर मी दक्षिण कोरियाच्या भारतात आलो तर मला 2 दिवसापेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. But Asian time, from this country like China, Korea, Japan, monks come to India to study. It took about 3 years. तर तुम्हाला इतिहास अवगत असेल, चायना, कोरिया, जपान आणि थायलंड वरनं येताना जेव्हा भिक्षू लोक यायचे इथे ध्यान करण्यासाठी, इथे ट्रेनिंग घेण्यासाठी, त्यांना बराच काळ लागायचा प्रवास करण्यासाठी. They came to India on foot, no car, no vehicle, no flight, no horse, on foot. They came to India on foot. तर ते जेव्हा यायचे तेव्हा ते पायीच यायचे, कार नव्हत्या, काही प्लेन नव्हते, ट्रेन नव्हत्या, तर ते पायीच यायचे. They crossed desert, Taklamakan Desert and oases. Sometimes they shoot over the Panipuram mountain. तर ते येत असताना भौगोलिक परिस्थिती ही सोबत नव्हती.
कारण टकलामकान माउंटेन जे आहे ते एवढं थंड डेझर्ट आहे, तर त्या डेझर्टला सुद्धा क्रॉस करावं लागायचं. नंतर मग पामीर प्लॅटू, जो जगातला सगळ्यात मोठा तिबेटन प्लॅटू आहे, तो सुद्धा त्यांना पार करावा लागायचा. तिथे वनस्पती हा प्रकार नाही. So many of them died on the way. Very few monks reached to India. तर तुम्हाला माहित नसेल आणि हे इतिहासात नमूद आहे की जेवढे बंदेजी तिथून तयार व्हायसाठी इकडे यायचे त्याच्यापैकी सगळेच पोहोचत नव्हते. त्याच्यापैकी काही जण इथपर्यंत पोहोचायचे आणि काही जण जे आहे ते नाहीसे होऊन जायचे. There are many famous monks, but I would like to mention only two monks. One monk from China, the other one from Korea. तर ते तिथे इतिहासामध्ये बऱ्याच भिक्षूंचं असं नाव आपल्याला माहीत असावं, पण मला इथे दोन भिक्षू जे आहेत प्रामुख्याने जाणवतात. एक भिक्षू जे चीनवरून आले आणि दुसरे भिक्षू जे तुम्हाला माहीत नसतील ते कोरियावरून त्या परिस्थितीत आले. So first one, Tipitaka Master Hansa from China. He learned, studied in Nalanda 18 years. तर तुम्हाला माहिती असतील की युहान जे होते ते पहिले मास्टर होते. ते भारतात आले आणि इथे त्यांनी त्रिपिटकाचा अभ्यास केला आणि पूर्ण जे ग्रंथ आहेत ते इथून चायनामध्ये गेल्यानंतर त्याचा अनुवाद केला. After he completion his study, going back to China, then he wrote a book which is called Travelogue of the Western Tang Dynasty by Hansa. तर 18 वर्ष इथे युहान बंदेजींनी अभ्यास केल्यानंतर 18 वर्ष ते चीनमध्ये गेले. चीनमध्ये त्यांनी आपला पूर्ण प्रवास वर्णन ते लिहिलं आणि ते प्रवास वर्णन फार फेमस झालं. त्याला सगळे स्कॉलर्स हातात घेतात. तर त्या प्रवास वर्णनाचं नाव जे आहे ते आहे ट्रॅव्हल टू वेस्ट In the middle of the 7th century. तर हे 7व्या शतकातलं ही प्रवास वर्णन आहे. According to that book, India was a very rich country, very civilized, many monks, many viharas, many stupas everywhere. तर त्या पुस्तकात तुम्ही वाचला आणि त्या पुस्तकात समजा जाणून घेतलं तर तुम्हाला कळेल की तो सुवर्ण काळ होता भारतासाठी. भारतामध्ये तेव्हा एवढे विहार होते, एवढे भिक्षू होते आणि जी परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती होती ती फार वर होती. So he wrote, he recorded all at the time Indian Buddhist situation. Many monks, many stupas. Most of people are Buddhist. तर त्यावेळेस त्यांनी ते लिखाणामध्ये आपल्याला दिसतं की किती स्तूप होते, किती विहार होते आणि किती भंते होते, किती भिक्षुगण होतात. There are many stories to talk about, to introduce about, but time is limited. So the other one is Korean monk. Actually, he was to India. तर बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील पण वेळ नसल्यामुळे आणि तुम्हाला घरी पण जायचं आहे, भूका लागली आहे, तर त्यामुळे मी आपला वेळ कमी घेतो आणि दुसऱ्या बंदेजींविषयी जे कोरियात आले त्यांचं नाव होतं हेचो सुनी, हेचो बंदेजी. त्यांच्याविषयी मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. About 9th century. ते 9व्या शतकात भारतात आले. He introduced India, everything. So rich. So Buddhism was flourished everywhere. Many stupas, many monks, many viharas. तर हेचोनी हे कथन जे आहे ते बघितलं त्यांनी, ते कोरियन समाजाला सांगितलं आणि कोरियन समाजाला असं सांगितलं की भारत म्हणजे सुवर्ण कळी आहे. भारत म्हणजे ते तुम्ही जायलाच पाहिजे आणि इथे एवढी संपन्न देश आहे हा तथागतांच्या धर्मामुळे. इथे विहार आहे, स्तूप आहे आणि भिक्षुगण आहे. Because of those books, many Eastern monks came to India and studied and stayed here. Even from Korea, also 8 monks came to study, stayed in Nalanda University. They died there. तर तुम्हाला माहिती नसणार पण कोरियामधनं 8 कोरियन भिक्षू जे आहेत ते नालंदाला आले होते आणि नालंदाला अभ्यास करता करता त्यांचा तिथे प्राण गेला. However, unfortunately, the beginning of the 13th century, one leader from the Middle East attacked India and also destroyed the temples. Buddhism, attacked the Buddhism. India,
तर 13व्या शतकामध्ये बऱ्याच अशा घटना घडल्या की त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं कळेल की काही आक्रमण झाली भारतावर आणि भारतातली परिस्थिती सुद्धा हे बुद्ध धर्माला सहाय्यक होती. So at the time, Nalanda University was burning for 6 months. Many books, many valuable things. So burning 6 months. तर 6 महिने नालंदा युनिव्हर्सिटी जळत होती. हे नमूद केलं जात आहे. कारणं वेगवेगळी होती, पण हा जो पिरियड होता याच्यामध्ये संघाचा जो राज झाला तो मंत्रींना सांगायचा. So since then, no Buddhism in subcontinental India, almost 700 years. तर तुम्ही समजा विचार केला 13वा शतक आणि काही 700 वर्ष त्याच्यानंतर हा बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हा भारतात दिसेना झाला होता. Some British scholars, European scholars, researched only Buddhism as an academic field. However, Dr. Ambedkar, he discovered Buddhism. तर तुम्हाला ज्ञात असेल की युरोपियन स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर्स आणि इंग्रजी स्कॉलर्स मॅक्स म्युलर यांनी भारताचा इंडोलॉजीचा अभ्यास करताना तथागतांच्या परंपरेचा म्हणजे बौद्ध परंपरेचा सुद्धा अभ्यास केला. पण तो स्कॉलरली विचाराने म्हणजे अकॅडमिकली त्यांनी अभ्यास केला आणि पुस्तकं तयार केली. पण हे सगळं होत असताना आपल्याला माहिती आहे की एक सूर्य उगवला आणि त्या सूर्याचं नाव होतं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. Declared conversion into Buddhism. You know, in Dishaboni, Nagapur. तर तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे की धम्मचक्र जे आहे ते प्रवर्तन करायचं काम बाबासाहेबांनी केलं आणि हा जो आहे हा प्रवास आपला बौद्ध म्हणून तो सुरू झाला. More than 500,000. So since then, Buddhism again in India, revival. तर 5 ते 10 लाखाच्या दरम्यान आकडा असेल ज्या लोकांनी दीक्षाभूमीला दीक्षा घेतली आहे. पण त्याच्यानंतर जी गती प्राप्त झाली आहे त्याच्यामध्ये बरेच लोक आता बरेच कुटुंब जे आहेत बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले. Of course, he was the minister, first minister of law, Department of Law. Also, he made the Constitution, Republic of India. तर ते तुम्हाला माहीतच आहे की बाबासाहेबांनी संविधान दिलं आणि संविधानासोबतच ते भारताचे लॉ मिनिस्टर सुद्धा होते. But the most important thing, his law was he brought Buddhism in this land. तर विलक्षण बाब अशी आहे त्या संविधानातून बाबासाहेबांनी बुद्ध जिवंत केला आणि तुम्हाला जस्टिस, लिबर्टी, इक्वॅलिटी हे जे प्रिन्सिपल आहे ते प्रिन्सिपल बाबासाहेबांनी तथागतांकडून घेतले आणि त्यामुळे ते परत धम्म जो आहे तो जिवंत झाला. So I'd like to shout, okay. हे जगात कुठेच नाही तर भारतात झालं. त्यामुळे अंधेरींना एवढा आदर आहे बाबासाहेबांविषयी. त्यांना परत एकदा तुमच्या सोबत जय भीमचा आक्रोश करायचा. Jai Bhim! Thank you very much, sir, for sharing Dr. Babasaheb Ambedkar's knowledge, thoughts and literature, and specifically Dhamma as envisioned by Dr. Babasaheb Ambedkar. That is scientific, rational, no God, no soul or Atma, no superstition or supernaturalism. Only Prajna or wisdom, Shil or morality, Maitri and Karuna. That is compassion and self-respect with liberty, equality and fraternity. And also you explained in detail history of Buddhism. Sir, you embraced Buddhism at the age of 9 and since then you are working tirelessly for the cause. And looking at your knowledge, Saddha, that is faith in the Buddha and his teachings and Dr. Babasaheb Ambedkar, we all are extremely overwhelmed. Thanks once again. Next speaker is Mr. Yum and Nitin Salve. Topic is Need for the World Buddhist Business Network. मिस्टर यम जे आहेत ते काही छोटी व्यक्तिमत्व नाही. 3 कंपन्यांचे मालक आहेत. EV मध्ये त्यांचं फार मोठं काम आहे. EV म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल असतं ना, कार, त्यांची कंपनी आहे. चार्जिंगची कंपनी आहे आणि त्यासोबतच ते तिथल्या फिल्म फेस्टिवल, कोरियाचे फिल्म आणि के ड्रामा तुम्ही बघितला असेल तर कोरियाच्या फिल्म फेस्टिवलचे जे चेअरमॅन आहेत.
굉장히 크게 생각하고 여러분을 뵙게 돼서 굉장히 감사하게 됩니다. तर आज मला तुमच्यामध्ये उपस्थित राहून फार आनंद होतोय, कारण बाबासाहेबांनी प्रतिपादन केलेली जी इक्वॅलिटी आहे ते इक्वॅलिटी मला तुमच्यामध्ये दिसते. आणि बाबासाहेबांनी जो युनिव्हर्सल व्हॅल्यू जे मूल्य जे आहे ते संविधानात टाकलंय, पण त्याच्यासोबतच ते मूल्य जे आहे ते भारतीय बौद्ध परंपरेमध्ये आधीपासून होतं आणि त्याचा मला आता अनुभव येतोय. 저기 앞서 소개했지만 저는 한국의 인도 벤처 기업협회 회장을 맡고 있으면서 तर मी इथे जो आलो आहे तो बराच अभ्यास करून आलो आहे. मी भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यामधला दुवा तयार करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. इंडिया साऊथ कोरिया बुद्धिस्ट व्हेंचर असोसिएशनचा मी प्रेसिडेंट आहे आणि मी बँगलोरला सुद्धा गेलोय, गुडगावला गेलोय. मी बराच प्रवास भारतात याच्या आधी केलेला आहे. 또한 그 차별 없는 세상 그리고 세계의 평화 인류의 행복을 위해서 하는 국제 평화 영화제의 집행위원장을 맡고 있습니다. आणि त्यासोबतच मी तुम्हाला आधी सांगितलंय की धम्माचं प्रयोजन काय आहे. धम्माचं प्रयोजन जे आहे, बुद्धांचं म्हणणं काय होतं की धम्म कशासाठी पाहिजे आपल्याला, तर तो शांती प्रस्थापित करण्यासाठी, मानसिक आणि सामाजिक शांती. तर त्याच्यासाठी आपलं जे आर्ट आहे ती आर्ट सुद्धा डेव्हलप व्हायला हवी. तर आर्ट कशी असायला पाहिजे, ज्याच्यातनं उत्तेजना जी आहे ती उत्तेजना पॉझिटिव्ह कामासाठी तयार करायला तिने प्रभावित केलं पाहिजे. तर त्याच्यासाठीच मग मी फिल्मकडे वळलो आणि फिल्म जे आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे फिल्म्स जे आहेत ते असे मी निवडतो ज्यांना अवॉर्ड आम्ही देतो. आणि कोरियन सरकार जे आहे ते सरकार अवॉर्ड अमाऊंट जे आहे ते घोषित करतं आणि आम्ही एक कमिटी बनवली आहे, त्याचा मी चेअरमॅन आहे. तर इथल्या ज्या फिल्म्स आहेत त्या आतापर्यंत आलेल्या नाहीत, पण आता आपण पुढे जाऊन हा विचार करू शकतो की भारतातल्या सुद्धा ज्या फिल्म्स आहेत त्या फेस्टिवलमध्ये घेता येतील. आणि हा पीस फेस्टिवल, फिल्म पीस फेस्टिवल हा यांगजू ह्या प्रॉव्हिन्समध्ये होतो आणि तो डिसेंबरच्या दरम्यान असतो. 이 광주는 AI 국가로부터 시작된 AI 도시이면서 현대 기아 공장이 있는 유일한 자동차 모빌리티 생산 도시입니다. तर मी ज्या प्रांतातनं येतो गॉंगजू प्रांत हे, गॉंगजू तुम्हाला माहित नसेल, सेऊल माहित असेल, पण गॉंगजू विषयी तुम्हाला विचारलं तर तुमच्या मनात शंका तयार होतील. मागच्या वेळेस जेव्हा नोबल प्राइज लिटरेचरमध्ये मिळालं, ते जे मिळालं ते गॉंगजू मधली ती जी महिला आहे ती लेखिका, ती उपासिका होती आणि तिने भंतेजींसोबत एडिटर म्हणून काम केलेलं आहे. तिला नोबल प्राइज मिळाला. ती गॉंगजू सिटी मधली आहे. त्याच गॉंगजू प्रांतातनं मिस्टर यम आले आहेत आणि तिथल्या सरकारचा असा प्रॉव्हिन्शियल सरकार म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट आपण म्हणतो, तिथल्या स्टेट गव्हर्नमेंटने आता AI मॉडेल तयार करण्यासाठी एक वेगळं एक खूप मोठं असं जे आहे ॲक्सिलरेटर आणि इन्क्युबेटर तयार केलं आहे. त्यासोबतच EV मधल्या नवीन जे रिसर्च आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा रिसर्च सेंटरसाठी फंडिंग ते गव्हर्नमेंट करतं. एक दोन कोटी नाही तर कमीत कमी 20-30 बिलियन डॉलरची फंडिंग त्या प्रांतात अवेलेबल आहे आणि मी तिथे कमिटीचा सदस्य आहे. 또한 그 에너지 한국의 제일 큰 공기업인 한국전력에 종사가 있습니다. आणि कोरियामध्ये तुम्हाला माहित असेल की कोरिया हा आधी पेट्रोलवर निर्भर असायचा. भारतातनं आणि बाहेरच्या देशांमधनं सुद्धा पेट्रोल आम्हाला घ्यावा लागायचा, पण हळूहळू आम्ही सोलार एनर्जीकडे वळलो आणि एनर्जीमध्ये हायड्रोजन सेल्स पासून एनर्जी तयार करणं हा सुद्धा आता नवीन काळामध्ये कोरियामध्ये रिसर्च चालू आहे आणि एनर्जीचा रिसर्च हा खास करून आमच्या प्रांतात होतो. 그래서 광주가 장점으로 하고 있는 AI 그리고 모빌리티 그리고 에너지 이 벤처 기업들하고 तर आता मी तुम्हाला जे सांगतोय EV मोबिलिटी
एनर्जी आणि त्यासोबतच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या गोष्टींवर प्रामुख्याने आमच्या प्रॉव्हिन्सेसचा भर आहे की इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे IP म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज तयार व्हावे. आणि मी स्वतः पाहून आलोय. 인도 마하스트라주 무바이에 있는 벤처 기업들과 경제인들과 적극적인 교류를 통해서 이 공정한 가치가 지켜지고 Mumbai, some master businessman, Mumbai, with Mumbai. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की मला आता सगळ्यात जे भारतामध्ये फायनान्शियल कॅपिटल ज्याला म्हणतो मुंबई आपण म्हणजे हा प्रदेश आपला याच्यासोबत संबंध प्रस्थापित करायचे. मी तसा तिथल्या मिनिस्टर सोबत सुद्धा भेटण्याची माझी भूमिका आहे की आम्ही जे सिस्टर रिलेशनशिप अशी काहीतरी प्रस्थापित करावी की दोघंही सरकार जे आहेत तिकडचं प्रशासन आणि इकडचं प्रशासन यांनी मिळून काहीतरी रस्ता तयार करायचा आहे जेणेकरून इथले स्टार्टअप इथले उद्योजक जे आहेत ते तिथे इन्क्युबेटरमध्ये येऊ शकतील आणि तिथले उद्योजक तिथले स्टार्टअप इकडे येऊ शकतील. 그래서 약자를 배려하고 또 서로 공동 성장할 수 있는 상생의 협력 이 기업들을 만들고자 합니다. तर तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्यामधनं सुद्धा जे आहे ज्ञान संपदा घेतलेली मुलं जी आहेत ती अमेरिकेत जातात, इकडे तिकडे जातात आणि भारतामध्ये सुद्धा जे आहेत आपण धंदे तयार करू शकतो, उद्योजक तयार करू शकतो. भारत आणि कोरिया ह्या दोघांची मैत्री जी आहे ती फार समर्पक आहे आणि ही फक्त आजचीच गरज नाही तर ते पुढे येणाऱ्या दिवसांमध्ये ही मैत्री समजा प्रस्थापित झाली तर आपल्याकडे उद्योजकही तयार होतील, नोकऱ्याही तयार होतील आणि टेक्नॉलॉजी पण मोठी होईल. 그리고 이 생태계 경제 그리고 그 기업들의 관계를 통해서 이 우리의 안고 있는 여러 가지 문제들을 해결할 수 있도록 여러분들이 도와주시고 증인해 주시고 그리고 तर ही भूमिका जी आहे ती भूमिका सरकारांना मान्य होऊ शकते पण त्याच्या आधी पीपल टू पीपल डिप्लोमसी म्हणजे तुम्ही व्यक्ती आणि साऊथ कोरियामधला व्यक्ती ह्या दोघांचा संबंध जेव्हा प्रस्थापित होईल तेव्हा आपल्याला याच्यातनं जास्त चमत्कार पाहायला मिळेल. त्यामुळे माझा येण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो भंतेजींसोबत याच्यासाठीच आहे की हा रस्ता सरकारने तयार करायचा नाही, तो आपण तयार करायचा आहे. 광주를 대표하는 산이 무등산입니다. 그 무등산은 말 그대로 차별이 없는 산, 차별이 없는 세상을 만들고자 하는 그런 대표적인 산입니다. No discrimination. तर माझ्या प्रांतामध्ये एक खूप मोठासा माउंटेन डोंगर आहे आणि तो फार फेमस आहे कोरियामध्ये. न्यूदोंगसांग म्हणून त्याचं नाव आहे. No discrimination. त्याचा अर्थ असा होतो न्यूदोंगसांग म्हणजे Everybody equally. सगळेजण समान, मी आणि तू एकच. म्हणजे मी माउंटेन असलो तरी मी तू आहे आणि तू व्यक्ती असलास तरी तू मी आहे. तर त्याच्यामुळे इक्वॅलिटी जी आहे ते प्रस्थापित करताना हा बुद्धांचा जो धम्म आहे तो आमच्या डोंगरादऱ्यांना सुद्धा माहिती आहे. 부처님의 그런 이 자비와 또 이 지혜의 이 우리를 담은 그런 그 활용마가 It's the Buddha's mind, compassion, Buddha's teachings. तर उद्योग म्हणजे काय, उद्योजकता म्हणजे काय, तर प्रत्येक गोष्टीला सूक्ष्म पद्धतीने पाहणं म्हणजे काय, म्हणजे मी माझा स्वतः असा दृष्टिकोन न ठेवता त्या प्रश्नाला व्यापक दृष्टिकोनातनं पाहणं, सूक्ष्म प्रश्नाला व्यापक दृष्टिकोनातनं पाहणं म्हणजे बुद्धाचं मन तयार करणं. आणि ते मन तयार करायला आपण सक्षम आहोत का? 그래서 이 우리 모두가 아메리카 박사께서 지켜보시고 또 그 말씀하셨던 이 차별과 또 소외다운 약자를 배려하는 사회
그리고 자유와 그리고 평등한 세상 그리고 사랑의 세상을 만들기 위해서 우리 모두가 노력을 했으면 좋겠습니다. 여러분들 같이 해주시죠. तर यम सर जसं म्हणतायत आंबेडकर बक्सा नाव ऐकलं का आंबेडकर त्यांच्या तोंडून आंबेडकर बक्सा म्हणजे डॉक्टर आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांना बोधिसत्वाची पदवी आहे अशा व्यक्तींना आपण त्या समाजामध्ये बक्सा म्हणतो. तर त्यांचा जो परिचय आहे तो मला फार काही पूर्वी आला नाही. मी त्यांच्यावर वाचायला सुरुवात केली जेव्हा भंतेजीकडनं कळलं आणि हा प्रवास हा काही जास्त जुना नाही. आणि जेव्हा मी त्यांना वाचायला लागलो त्यांच्या प्रेमात पडलो म्हणजे त्यांच्या लिखाणाच्या प्रेमात पडलो. तर यम सरांनी फ्लाईटमध्ये बाबासाहेबांवर असलेली पुस्तकं सगळी गोळा केली आहेत आणि त्याचं वाचन चालू केलंय. आता त्यांना ती मदत ह्या पुस्तकातनं सुद्धा होणार आहे. आणि त्यांना असं वाटतं की बाबासाहेब असताना इथे गरिबी का, बाबासाहेबांचे विचार असताना ह्या देशामध्ये गरिबी का, असा प्रश्न त्यांना नेहमी पडत असतो. Thank you very much, Mr. Yum and Mr. Nitin Salve. Yes, it is true that because of Dr. Babasaheb Ambedkar and Buddha's Dhamma, nothing is impossible for Indians. But you are wondering why there is still poverty in India? Sir, the reason behind it is there is no equality in India. And why no equality? Because of the unique, special system which is found nowhere in the world. And that is the caste system with its graded inequality taught in Hindu religion. Not only poverty, but there are graded side effects of this caste system. I will not go in the depth of it. But currently in India, because of privatization of education and now because of new education policy, higher education is not available to backward classes as they cannot afford to pay the fees of private schools and colleges and universities, and also because of the specially designed new education policy, and also no jobs available to even highly educated postgraduate students. We will be very much grateful to you if you provide them business opportunities, sir. It is great to know that both of you are helping to strengthen the World Buddhist Business Network, which will open up business opportunities. Thank you very much. Now, I request Miss Anne to give a talk on Korean cosmetics and women entrepreneurship. Translation by Dr. Lee and Mr. Nitin Salve. बाबासाहेबांनी आणि महात्मा फुलेंनी कसली कस धरली होती की एक महिला शिकली तर पूर्ण कुटुंबाला सुशिक्षित करू शकते. पण एक महिला उद्योजक झाली तर काय घडतं, तो चमत्कार आता तुम्ही त्यांच्या तोंडून ऐका. त्यांनी कठीण परिस्थितीला मात देऊन छोट्याशा भांडवलीतनं आपला धंदा सुरू केला आणि त्याच्यातनं आपले नवीन नवीन कॉस्मेटिक फॉर्म्युलेशन्स त्यांनी तयार केले. त्यांचे फॉर्म्युलेशन्स पाहून लोकांनी त्यांच्याकडे कामाची याचना केली. त्यांना म्हटलं की आम्हाला काम द्या. तर अशा ज्या उद्योजिका आहेत त्या साऊथ कोरियातनं आपल्याला आल्या आहेत भेटायला. आणि मार्ग म्हणजे एकच, म्हणजे बुद्ध धम्म आणि संघ ह्या रस्त्यावर समजा आपण चालत असू तर आपल्या ज्या महिला आहेत त्यांना सुद्धा आपल्याला प्राधान्य द्यावं लागणार. त्यांना सुद्धा आपल्याला उद्योजकतेकडे वळवावं लागणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इन्स्पिरेशन लागेल. 오랜 세월 인간의 고통을 들어주고 지혜와 자비를 빌려온 위대한 가르침입니다. तर आपल्याला माहिती आहे की बुद्ध धम्म जो आहे तो कशावर काम करतो, कशावर काम करतो बुद्ध धम्म, काय महत्वाचं काय आहे, काय कमी करतो, दुःख कमी करण्याचं काम. बुद्ध धम्म हा जगातला पहिला धर्म आहे, पहिला रिलिजन आहे जो दुःख कमी करण्याचं काम, डायरेक्ट कमी करण्याचं काम करतो. 오늘 이 자리는 그 자리의 지혜가 세상으로 더 널리 퍼져나가는 소중한 만남이라고 생각합니다. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं ह्या परिवारासोबत भेटणं मला आवडलं. आणि कारण तुम्हाला आत्ताच सांगितलं मी काय प्रयोजन आहे, बुद्धांचं काय प्रयोजन आहे, दुःख दूर करणे. 저는 오랫동안
사람들의 삶을 건강하게 해결하는 일을 도왔습니다. helping people by long time. तर मी मागच्या कित्येक वर्षापासून अच्छा आज मॅडमचं वय तुम्हाला कळलं नसेल तर त्यांचं वय आहे आता ते 70 गाठणार आहेत 2 वर्षांनी. तर त्यांचं जे कार्य आहे जे ते वर्क जे आहे ते एवढं मोठं आहे की त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये फक्त लोकांची सेवा केली आणि आपला ब्रँड बिल्ड केला आहे. 건강과 아름다운 삶의 질을 높이는 기술을 필요한 곳에 배분하는 단일화를 하고 있습니다. 입에다 대고 좀 크게 얘기를 크게 다시 더 큰 소리로 안 들려. 건강과 아름다운 삶의 질을 높이는 기술을 필요한 곳에 배분하는 단일화를 하고 있습니다. 아이고 하이테크닉 तर मी माझ्या अनुभवातनं काही टेक्निक्स ज्या आहेत वेलनेस मधल्या त्या स्वतः तयार केलेल्या आहेत आणि हा माझा 20 वर्षाचा जो रिसर्च आहे त्या रिसर्च मधनं काही युनिक अशा वेलनेसच्या टेक्निक त्या मी तयार केलेल्या आहेत ज्या टेक्निक फार महत्वाच्या आहेत आणि त्याच्याने बराच आराम जो आहे तो दुःखी असलेल्या व्यक्तींना पडू शकतो शारीरिक धोका. 아버지는 한국에서 10년간 화장품 제조 회사를 운영했습니다. I ran last 10 years cosmetic company. आणि मागच्या 10 वर्षापासून मी कॉस्मेटिक्स कंपनी चालवते. 그러나 코로나19 팬데믹을 보며 회사를 정리해야 하는 아픔도 경험했습니다. I suffering because of the COVID. I closed. आणि कोविड आल्यामुळे बाहेर लोकांना पडता येत नव्हतं किंवा मग जे आमच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठा असं अशी कोविडमुळे जी आहे अपॉर्च्युनिटी लॉस झाली आणि त्या पिरियडमध्ये मला पूर्ण बंद करावं लागलं. 그 시간은 저에게 큰 시련이었지만 동시에 삶의 방향을 다시 깨닫는 깊은 성찰의 시간이었습니다. I had a very hard time at the time. आणि मला फार कठीण परिस्थितीतून जावं लागलं कारण एक उद्योजकाला एक पिरियड असतो की त्या पिरियडमध्ये समजा समृद्धी प्राप्त झाली की त्याला असं वाटतं की मी पुढे जात राहीन पण असं काही होत नाही. अनसर्टनिटी ती जी आहे अनिश्चितता ती बिझनेसमध्ये असते आणि केव्हाही तो खाली पडू शकतो आणि माझं तसंच झालं कोविडमध्ये कारण माझा जो कन्सल्टेशन आहे ते 1 to 1 असायचं आणि त्याच्यामध्ये डेव्हलप केलेले काही टेक्निक्स आहेत ते मी पेशंट सोबत शेअर करायचे. 산업은 이익만을 위한 것이 아니라 사람을 이롭게 하는 방편이어야 한다는 깨달음을 얻었습니다. I learned loving kindness. आणि याच्यातनं मला असं कळलं की आपण एका तलावर असलं पाहिजे जमिनीवर असलं पाहिजे आणि जमिनीवर राहण्याचाच अर्थ म्हणजे समोरच्या सोबत आपला व्यवहार जो आहे तो हा करुणेतनं व्हायला हवा. करुणेतनं झालेल्या व्यवहारातनं समजा तुमचा ब्रँड बिल्ड होत असेल तर तो ब्रँड हा चिरकाल असतो. 그래서 저는 다시 일어섰습니다. 이제는 단기업의 대표가 아니라 좋은 기술을 필요한 사람을 유배하는 브리티시를 하는 사람으로 이 자리에 서 있습니다. तर तुम्हाला आता सांगितलंच मी म्हणजे कोविडमध्ये पूर्ण पडझड झाली बिझनेस गेला पण ही जी करुणेची छाप आहे जी बुद्धांनी सांगितली आहे की तुम्ही जमिनीवर राहा लोकांसोबत तोच व्यवहार करा जो तुम्हाला अपेक्षित आहे आणि मी तसंच काम करत राहिले लोकांना मदत करत राहिले आपल्या टेक्निक्स ज्या आहेत त्या इम्प्रूव्ह करत राहिले आणि त्याच्यातनं विलक्षण असा मला अनुभव आला की माझा परत जो आहे बिझनेस जो आहे तो आता आपल्या मार्गावर आहे. 이 생각은 불교의 자기 정신과도 닮아 있습니다. तर मला बुद्धांच्या तत्वज्ञानामुळे बराच फायदा झालाय. 오늘의 한국 K-뷰티 산업은 단순한 내적 아름다움을 넘어 피부 건강, 회복, 지원을 중심으로 과학과 바이오 기술을 바탕으로 발전하고 있습니다. Skin, everything alive, health. तर तुम्ही के पॉप नाव ऐकलंय के ड्रामा ऐकलंय तुम्ही के ड्रामा पाहता के पॉप पाहता BTS लहान मुलं आहेत ते गाणे ऐकतात पण के ब्युटी
ही जगभरात कोरियन ब्युटीचे प्रोडक्ट्स हे फेमस आहेत. तुमच्या युट्यूबवरही तुम्हाला ऍड दिसत असतील. तर के ब्युटी म्हणजे फक्त गोरं करण्यासाठी नाही, के ब्युटी म्हणजे फक्त तुम्हाला चांगलं दिसण्यासाठी नाही, तर के ब्युटीमध्ये असलेही प्रकार आहेत ज्याच्यामुळे तुम्ही सचेत राहू शकता, ज्याच्यामुळे तुम्हाला ध्यान करताना किंवा तुम्ही आजारी असाल तरी तुम्हाला मन जे आहे ते असं सदृढ वाटू शकतं. असल्या सुद्धा टेक्निक के ब्युटी म्हणजे आम्ही डेव्हलप केलेल्या किंवा कोरियामध्ये डेव्हलप झालेल्या आहेत, जे तुम्ही पाहाल तर अशा 100च्या वर टेक्निक ज्या आहेत त्या जगभरात आता प्रसिद्ध किंवा प्रचलित होत आहेत. 현재 KBT는 전 세계 100여 개국에 수출되고 있으며 많은 나라들이 한국의 기술력과 부지를 지지하고 있습니다. आणि तुम्हाला माहिती आहे जगभरात फक्त भारतातच नाही, जगभरामध्ये एवढी डिमांड आहे कोरियन ब्युटी प्रोडक्ट्सची आणि एवढा एक्सपोर्ट कोरियाचा वाढला आहे ब्युटी प्रोडक्ट्समुळे. प्रत्येक शहरामध्ये कमीत कमी 15 ते 20 ब्रँड कोरियन प्रोडक्टचे आहेत कोरियामध्ये. आणि प्रत्येक महिला जी आहे आणि प्रत्येक व्यक्ती जो आहे त्या सेक्टरमध्ये कॉस्मेटिक्समध्ये तो नवीन काहीतरी रिसर्च करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि तुम्हाला सांगून फार आनंद होईल की कोरियन समाजामध्ये ते प्रतिबिंब जे आहे ते प्रामाणिकता जी आहे ती प्रामाणिकता ह्या बिझनेससाठी फार महत्वाची आहे. कारण तुम्ही कॉस्मेटिक्स यूज करता त्याचं तुम्हाला नुकसान व्हायला नको. जे कॉस्मेटिक्समध्ये तुम्हाला प्रॉमिस केलं जातं ते प्रॉमिस तुम्ही जास्त करायला नको. आणि ह्या जास्त करणाऱ्या प्रॉमिसेस जास्त करणाऱ्या कंपन्यांनी ब्रँड सध्या प्रचलित आहेत आणि त्यांचे सगळ्यांचे धाबे आता दणाणले. कारण कोरियन प्रोडक्ट जे आहेत आता ते सगळ्या जगभरात आता प्रसिद्ध झाले. KBT는 이제 문화와 기술이 결합된 세계적인 잘 모델이 되었습니다. आता जसं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं चलन आहे तसं के ब्युटीचं आता वर्ल्ड वाईड जे आहे ते चलन व्हायला लागलंय. 저는 인도를 보며 큰 가능성을 느낍니다. Very impressed, and I saw India is a very big market. India. Okay. Impressed. आणि मला भारताविषयी आकर्षण आहे. भारताचा मी अभ्यास केला तर इथे मला वाटतं 100 करोडच्या जवळपास लोक राहतात. किती आहे सध्या? सो मग मला असं वाटतं की हा मार्केट तर फार मोठं आहे. आता ह्या मार्केटला कसं काय आपण हे करायचं ऍड्रेस करायचं हा मोठा प्रश्न आहे. कारण मला इंग्रजी येत नाही, तुमची हिंदी तर येतच नाही. 젊은 에너지와 선도 잠재력을 가진 인도와 한국의 기술이 만난다면 단순한 비즈니스를 넘어 서로에게 도움이 되는 상생의 길이 열릴 것이라 믿습니다. आणि मला सकाळी स्वप्न पडलं. स्वप्नामध्ये मी बघितलं की मी कोरियावरनं भारतात स्थायिक झाली आहे आणि इथे जे आहे कोरियामधली जी टेक्नॉलॉजी आहे के ब्युटी मधली ती आणली आहे. आणि इथे जे आहे इथला जो मार्केट आहे ते मार्केट जे आहे आपण कॅप्चर करतोय आणि आपण लोकांना आनंदी करतोय. 몸이 건강해야 마음도 편안히 수행할 수 있고 마음이 편안해야 세상도 좌우할 수 있습니다. Then you can practice. Then mind will. आणि तुम्हाला माहीतच असेल की सर्वप्रथम जे आहे ते शरीर आहे. शरीर असल्यानंतरच आपण ध्यान करू शकतो, विहारात येऊ शकतो, लोकांसोबत बोलू शकतो. त्यामुळे शरीर हे जे आहे हे नश्वर असलं तरी ते आपल्या सोबत असतं आणि त्याची काळजी घ्यावी लागतेच. 오늘 이 자리가 불교의 사료와 현대과학이 만나는 뜻깊은 인연의 장이 되기를 기원합니다. I hope Buddhism and the modern technology go together. Then we may. आणि मी पहिल्यांदाच भारतात आली आहे. भारतात आल्यानंतर तुमची जी बैठक आहे इथली ती बघितली. ती एका विहारात होत आहे आणि आम्ही भंतेजी बोलल्यानंतर आम्ही बिझनेस विषयी बोलतोय. तिकडे त्यांनी मोबिलिटी आणि ईव्ही विषयी सांगितलं, सगळी टेक्नॉलॉजी. मी के ब्युटी मधल्या टेक्नॉलॉजी विषयी बोलताय. आणि हे चमत्कार एका विहारात होताना मला असं वाटतं की हा समाज मागे राहू शकत नाही. 저는 앞으로도 하늘이 사람을 이루게 하는 길, 기술이 생명을 돌보는 길, 그리고 나라와 나라가 서로를 존중하며
함께 성장하는 길을 묵묵히 걷는 사람이 되겠습니다. तर बिझनेस हा फक्त एका प्रकारचं जे आहे ते अट्रॅक्शन आहेच, पण महत्वाचं म्हणजे एक महिला उभी होत असेल तर त्या महिलेतून त्या समाजाला एक पाठबळ मिळतं आणि ती महिला विहारात येऊन समजा उद्योग करायला शिकली किंवा उद्योगाविषयी चर्चा करायला शिकली तर हा समाज किती पुढे जाऊ शकतो याची कल्पना सुद्धा करता येणार नाही. 제 작은 역할일지라도 누군가에게는 도움이 된다는 삶을 살겠다는 마음으로 오늘 이 자리에 섰습니다. I'm very interested in the Kenya and I saw it. आणि तथागतांमुळे मला ही संधी मिळाली की मी तुमच्याशी बोलू शकते. भारतात आल्यानंतर भारताची भूमिका पृष्ठभूमी मला काही माहिती नव्हती, पण मी इथे आल्यानंतर मला असं वाटतं की माझा परिवार बसलाय आणि त्यामुळे मी कधी भाषण देत नव्हती, पण आता माझ्या तोंडून ते उत्स्फूर्त जे आहे ते जे लिहून आणलंय मी ते इथे बसल्या बसल्या मी लिहिलंय. 우리 국민을 소중히 여기며 한국과 인도를 잇는 따뜻한 연결이 되도록 진심을 다하겠습니다. Through this occasion, I'd like to go and change. आणि मी ही संधी आता गमावू इच्छित नाही. याच्यामधनं काही उद्योजक असतील ज्यांना कॉस्मेटिक मध्ये काही इंटरेस्ट असेल तर त्यांनी भंतेजींजवळ आपला इंटरेस्ट सांगावा. भंतेजीच्या मार्फत मी जे आहे ते पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते. भारतामध्ये माझी कोणतीही शाखा नाही, तुम्ही माझी शाखा आहात. तर त्यामुळे तुम्ही जे आहेत तुमच्यामधले उद्योजक जे असतील तयार असतील त्यांनी मला सांगायचं. मी जो काही बिझनेस प्लॅन असेल तो बसून तयार करून मग आपण त्याच्यावर काम करू शकतो. Thank you very much, Miss Anne. We will definitely start using your famous K cosmetic products. As I am gynecologist, I can treat physical elements of women. Mental elements can be treated by Buddha's teachings. But I did not know the secret of looking young like you. Now I came to know. So also your experience in cosmetic products will be beneficial for our Indian women entrepreneurs. And also like you, we have deep faith in the Buddha and his Dhamma and practice Buddha's Dhamma sincerely. Thanks once again. Now I request Mr. Jung Singur. He is a distinguished teacher of mathematics. मिस्टर जुंग हे जे आहेत हे सुद्धा त्याच वयोगटातले आहेत आणि तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की ते हुंडाई ह्या कंपनीच्या लीडरशिप टीम मधले मेंबर म्हणून रिटायर झाले. फक्त तेवढंच थांबले नाहीत ते, तर तिथे जे उपासक गट आहेत साऊथ कोरियातले त्याचे ते प्रमुख आहेत आणि बौद्ध धम्म चळवळीला जी चालना द्यायची असते, टेम्पलमध्ये लोकांना घेऊन जायचं असतं, त्या घेऊन जाण्याचं काम ते करतात. आणि ते भारतात याच्या आधी पण आलेत, पण ते बिहार आणि युपी मध्ये गेलेत. पहिल्यांदा त्यांनी तुमच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना सुद्धा बिझनेस विषयी फार अट्रॅक्शन आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांना बाबासाहेबांविषयी अट्रॅक्शन तयार झालं आहे आणि ते म्हणजे हे पुस्तक आणि त्यांचं स्वतःचं जे अनालिसिस आहे तुम्हाला भेटून. 부처님께서는 약 2600년 전에 사람을 존경하는 활동이나 신분이 아니라 그 사람의 행동과 실천에 의해 결정된다고 하셨으며 남자나 여자는 차별이 없이 모두 평등하다고 설명하셨습니다. 2000 वर्षाआधी No discrimination. बुद्धांनी आपल्याला नियम सांगितले नाहीत. त्यांनी जसं न्यूटनने निसर्गाचे नियम सांगितले तसं तथागतांनी निसर्गामध्ये समानता हा मूलभूत सृष्टीचा नियम आहे असं बुद्धांनी प्रतिपादन केलं. जो समाज समानता पाळेल तो समाज पुढे जाईल. 이런 부처님의 혁명적인 가르침을 현대 사회에서 공적으로 실천하고 You should practice because teachings in modern society. तर आता सध्याच्या समाजामध्ये आपल्याला ते घडताना दिसत नाही. कुठेतरी कलह चालू आहे, सामाजिक चिंतन आपण जेव्हा म्हणतो की सामाजिक दुःख आहे, कुठेतरी कलह चालू आहे. पण आता चिंतन केल्यानंतर आपल्याला कळेल की हे याच्या सगळ्याची उत्तर तथागतांनी ऑलरेडी दिलेली आहेत. 불교의 모험은 인간적으로 혁명을 위해 한참을 몸한 시스템이
바로 안배종나루 박사님이십니다. आणि तथागतांनी असं सांगून सुद्धा आपल्याला बराच काळ असा वाटतोय, बऱ्याच देशांमध्ये असं वाटतंय कलह तयारच होत आहेत. पण एक महत्वाची विलक्षण बाब जी आहे ती भारतामध्ये घडली 1956ला, जेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे धम्माचं जे प्रवर्तन जे केलंय त्याच्यामुळे आपल्याला परत ते कलह दूर करण्याची संधी मिळाली आहे. 오늘 이 거룩한 법회를 통해 부처님의 정신을 계승하고 발전시키고자 하는 여러분의 법무인들의 권력에 대해 저는 대한민국의 국민을 대표해서 진심 어린 축하와 감사를 드립니다. आणि मला तुमचा एवढा गर्व वाटतोय की तुम्ही विहारात आलात आणि आता कमीत कमी 30-40 मिनिटं झालीत आमची भाषण चालू आहे, बरोबर? तरी सुद्धा तुम्ही मन लक्ष देऊन ऐकत आहात. 30-40 मिनिटं की जास्त झाली? हा, तुमची घड्याळाकडे लक्ष आहे हे मला माहिती आहे. तर एवढं असून सुद्धा तुम्ही लक्ष देऊन ऐकताय. मला एवढा गर्व आहे तुमचा की तुम्ही विहारात येऊन आम्हाला ऐकण्यासाठी इथे तत्पर आहात. 부처님께서는 또 이렇게 말씀하셨습니다. तर बुद्धांनी असं सांगितलंय की तुम्ही समजा विहारांमध्ये किंवा अशा परिस्थिती तयार करत असाल तर ती परिस्थिती तुम्हाला परत चांगल्या परिस्थितीत घेऊन जाऊ शकते. 오늘 우주 법계에는 중생을 이렇게 하는 복과 공덕이 가득하지만 중생은 각자 자기의 그릇만큼만 그 복들을 받는다고 하셨습니다. तर तुम्हाला हे माहिती आहे की तथागतांना जी संबोधी मिळाली आहे ती संबोधी काही त्यांना आतमध्ये असं कोणतं मोठं ज्ञान मिळालं असं नाही, तर त्यांनी बघितलं की जीव प्राणी जो आहे तो दुःखी आहे आणि ते दुःख दूर करण्यासाठी एक पाऊल उचलणं म्हणजे संबोधी आहे, दुसरे काही नाही. जे बाबासाहेबांनी केलं की तुमच्यासाठी एक पाऊल उचललं आणि त्याच्यातनं त्यांना जो आनंद झाला तो आनंद म्हणजे संबोधी आहे. त्यामुळे करुणेतनं आपल्याला प्रज्ञा जागृत करायची. 제가 어렸을 때 1960년대 대한민국은 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. 1960s, 1970s, when I was young, Korea was very poor country at the time. आणि 1970ला जसं मी तुम्हाला सांगितलं की साऊथ कोरिया भारतातनं फेकलेला तांदूळ घ्यायचा, मी त्या परिस्थितीत वाढलोय. त्यामुळे मला तुमच्या परिस्थितीसोबत समर्पकता करताना जास्त काही त्रास होत नाही. मला कळतंय तुमचे काय प्रश्न आहेत, मला कळतायत. 그러나 50년이 지난 지금 대한민국은 선진국이 되었고 아시아에서 가장 부유한 국가 중에 하나가 되었습니다. आणि 50 वर्षानंतर तुमच्या घरात LGचा फ्रीज आहे, LGची टीव्ही आहे, सॅमसंगचा मोबाईल आहे, हुंडाईची कार आहे, देवची कार, हुंडाईची कार आहे. नसेल पण भारतात घरांमध्ये ह्या कोरियाचे सामान आले. त्याच्यामुळे काय झालं, त्याच्यामुळे आमच्या कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न जे एवढं वाढलंय की आम्ही आता सधन झालो. 저는 33년간 현대 고려에서 관리자, 경영자로서 개인과 국가가 각자의 공백을 지키기 위해 끊임없이 노력을 해왔습니다. तर मी स्वतः 33 वर्ष राबलंय आणि हुंडाईला जे तुमच्या घरी कार येते हुंडाईची त्याचे नट बोल्ट जे आहेत ते कोरियामध्ये आधी बनवायचे. आम्ही समजा चांगले बनवले नसते, तुम्ही घेतले असते का? कोणीच घेतले नसते, कोरियन लोकांनी सुद्धा घेतले नसते. त्यामुळे आम्हाला राबावं लागलं. हे आम्ही बघितलं नाही की हे जे आहे ते राबतोय आम्ही, त्याच्यामुळे मला किती भेटतायत, त्याला किती भेटतायत. आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत राहील. 노력의 결과 오늘의 대한민국은 당당한 선진국이 되었습니다. And Korea became the one. आणि तुम्हाला माहितच आहे कोरियाचा सुपर पॉवर आहे. पहिल्या 10 देशांमध्ये कोरियाचं नाव येतं, पहिल्या त्याच्यात भारताचं नाव येत नाही. कारण हे सगळे पर कॅपिटल इन्कमवर तयार झालेली जी रँकिंग आहे
त्याच्यामध्ये कोरियाचा पहिल्या 10 कंट्रीमध्ये नाव येतं. 사랑하고 존경하는 우리 본사 여러분, respecting other Buddhist आणि तुम्हाला माहिती आहे कोरियाची जनसंख्या जी आहे, लोकसंख्या जी आहे, ती महाराष्ट्राच्या पेक्षा अर्धी आहे. 5 करोडच आहे, महाराष्ट्र 10 करोड आहे. आणि हे कशामुळे शक्य झालं? त्यांचं असं मानणं आहे की हे सगळं शक्य झालं समाजामध्ये जो तंतू आहे, तो तथागताने टाकलेला तंतू आहे, तो तंतू आहे प्रामाणिकतेचा, ज्ञानाचा आणि नैतिकतेचा. त्या तंतूमुळे हे सिद्ध झालंय की आपण पुढे जाऊ शकतो. 부처님의 자비로운 가르침을, 지혜로운 가르침을 꾸준히 배우고 실천하며 we study practice तर ही that's wisdom. ही संगीत प्रवृत्ती जी आहे ही संघ तयार करते. कोरियामध्ये वेगवेगळ्या घरात राहणारी लोक सुद्धा त्यांना असं वाटतं की आता आपलं जे देश आहे त्याला गरज आहे, तर ते धावून येतात. 1988 ला जेव्हा कोरियन आणि डॉलर याच्यामध्ये तफावत होती, तेव्हा प्रत्येक घरून सोन्याचं दान प्रत्येक घराने सरकारला दिलं. तर मला असं वाटतं ही संगीत प्रवृत्ती जी आहे ती तुम्हालाच कारणीभूत नाही, तुम्हालाच पुढे घेऊन जाणार नाही, तर ती प्रज्ञा जी आहे समाजातली प्रज्ञा वाढवते. 성실한 경진으로 우리 자신의 그릇을 함께 키우고 나갑시다. Let's practice when you follow Buddha's teaching. आणि मग ही सांघिक प्रवृत्ती तुमच्या संविधानात आहे. त्याचे पूर्ण मूळ जे आहे ते तथागतांच्या वाणीत आहे. आणि मी नाही सांगत आहे, हे बाबासाहेबांनी तुम्हाला सांगितलंय. त्यांनी सांगितलंय की तुम्हाला एकमेकांसोबत माणूस फक्त व्यवहार करायचा आहे. आणि त्याच्यामुळे हा संघ जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रगती जी आहे ती अधोगतीच राहील. 스스로 노력하고 부지런히 수행하여 우리는 이 시대를 살아가는 행복하고 성숙한 분자로서 바르고 건강하게 살아갈 수 있다고 저는 굳게 확신합니다. तर एक बौद्ध म्हणून चमत्कार होईल किंवा कोणी मला मदत करेल याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. हातात आलेलं काम तडीला नेण्यासाठी पूर्ण राबायचं. मी 33 वर्ष राबतोय, तुम्हाला 5-6 वर्षच राबायची आहेत. आणि ती राबायची कशी? प्रामाणिकपणे राबायची आहेत. आणि तुमच्यामध्ये तो हळूहळू चमत्कार जो आहे जो कोरियामध्ये झाला तो होऊ शकतो. 이 위대한 담화대회의 원만한 성취와 모든 국민의 평안과 행복을 기원드리며 I pray, I hope आणि मी everyone is happy and healthy. फक्त तुम्ही इथे काम कराल असं होणार नाही. मी तिकडेच साऊथ कोरियामध्ये गेल्यानंतर सुद्धा मैत्री देईल ना तुम्हाला. मी तिथे पण प्रार्थना करेल की तुमची प्रगती व्हावी. मग काय कमी आहे? 부처님의 가르침이 온 세상에 널리 퍼지기를 바랍니다. Sansan तर तथागतांच्या वाणीमध्ये करुणा आपल्याला दिसते. spread the Buddha Dhamma all over the world. आणि करुणा जी आहे ती करुणा जगाला पाहिजे. तथागतांची वाणी जी आहे जगाला पाहिजे. पण सगळ्यात पहिले पायी कोण आहात? तुम्ही ती अंगीकारली तर जग अंगीकारेल. तुम्ही ती सोडली तर जग पुढे पाहणार. तर त्याच्यामुळे महायान परंपरेमध्ये करुणेला अप्रतिम स्थान आहे. अप्रतिम स्थान आहे. करुणा म्हणजे दुसऱ्याला करून दुसऱ्याच्या दुःखाला कमी करण्याची क्षमता. तर त्यामुळे तुम्ही विहारात येत राहा. धन्यवाद. मला तुमच्याशी भेटून आनंद झाला. Thank you very much, Mr. Jung, sir. Yes, we Indians love your Hyundai car. It is very famous in India. It is because of your honest, tireless and selfless work you and people of Korea put into it. In day-to-day life, suffering is caused by wrong behavior of one man with other. To remove suffering, we follow the path of purity, that is Panchashil, path of righteousness, that is Arya Ashtangik Marga, and path of virtue, that is 10 Paramitas. This is the Buddha's first sermon written in the book Buddha and His Dhamma by Dr. Babasaheb Ambedkar, which is our Dhamma Grantha. Dear friends, from the dialogue with Honorable Buddhist delegation, we came to know that the Buddhist people of Korea are very honest, hard-working
and staunch followers of the Buddha and his Dhamma, and also Dr. Babasaheb Ambedkar. Our honorable Buddhist delegation has taken a vow to spread Babasaheb Ambedkar's vision and mission and also Buddha's Dhamma all over the world. They are very much eager to uplift our youngsters by opening business opportunities for them. It is our turn to avail these opportunities now. Thank you very much. Jai Bhim.